салому дуруд дӯстони азиз. Инак боз ба дидори якдигар расидем ва барномаи навбатии гуфтугу яъне диалог боз ҳам дар YouTube канали Дилноза Каримова баҳри шумоён пешкаш мегардад. инак меҳмони имрӯзаи мо сарояндае ки дар як муддати кӯтоҳ дар дили мухлисон ҷои хосаи худро гирифтааст, Рустам Азими. Хуш омадед. Хуш омадед Рустам ҷон. Ташаккур барои даъват. Саломат бошед. Чун ҳар вақта имрӯз табби шумо хеле ҳам хушҳол аст. Мо хурсандем ки хурсанд ҳастед шумо ҳам. Хуш омадед дар барномаи мо ба як бор ташаккур дигар. барои даъвататон. Саломат бошед. Рустам ҷон, ман шумо пеш аз ҳофиз будантонам мешиносам. Хоб. Ки дар театр кор мекардед. Бале. умуман мегуфтед ки баҳри мо боз баҳри мухлисон, шояд мухлисон намедонанд ки шумо дар театр кор мекардед пеш аз ин ки ҳофиз шавед. дар театр дар ҳайси актёр ҳунарманд будам ва ҳамун порчаи зиндагӣ чӣ хел буд, яъне ки ҳамун лаҳзаҳо чӣ гуна мегузашт, чӣ фикрҳо буд, агар ки бошад як лаҳза гуфта мегузаштед барои тамошобинони мо. Ташаккур зиёд, бисёр хурсанд аз он шудам ки оғози барномаро бо як дӯстдоштатарин ҳунаре ки ман дӯст медорам дар зиндагӣ оғоз кардем. Албатта ман аз кӯдакӣ бисёр мехостам ки сароянда шавам, вале аз театру аз ман санъати театрӣ бехабар будам. Вақте ки ба шаҳри Бӯстон омадем, ман аз назди театри пушкини шаҳри Бӯстон гузашта мекардам ки чашмам ба ҳамон афише ки дар он ҷо овезон буд афтод. Дохил шудам, гуфтам ки ман мехоҳам худро як бор санҷам, ҳамчун ҳунарманд, ҳамчун актёр, оло сарояндагиро оғоз кардагӣ набудам. Вақте ки дохил шудам, дар он ҷо режиссёро маро бори аввал санҷида, ба ман аз Александр Сергеевич Пушкин як матнро доданд ки ман қироат кунам, шеърро доданд ки хондам. Умуман аз ҳамон ҷо соли 2012 буд ки ман оғоз кардам. Ноябр буд, моҳи ноябр буд оғоз кардам ва барои ман тӯли 3 соле ки ман онҷо фаъолият бурдам, барои ман як хотироти нек аз онҷо боқӣ мондааст ва ман дар ояндаам ният дорам ки албатта дар нақшҳои бузурги театри нақш офарам, бозӣ кунам. Ин яке аз шоҳи дӯстдоштадарин дар зиндагии ман аст. Я доктор, представляете, я Какой немец. еще доктор? Немец, доктор, медицина. Что? Медицина. Я есть перевязать. Не стрелять, не стрелять, не стрелять. Nicht Pistole, nicht Pistole, nicht Pistole. Я есть перевязать. Я есть дезертир. Дезертир? Я. Дезертир. Закурить есть? Закурить? Табак? Да, табак. Табак? 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 Я. Сигареты, сигареты. Давай, лезь. Черт с тобой. Русская женщина смотрит за ранением. Ага. У них получается роман. Любовь, правильно? Но природа требует своего. Тут против никак не попрешь. Жаль, капитан. У нас так нет. Не принято так. Красиво любить, кормить, поить и любить. Много сразу. Ты как тут оказался? Трудно много говорить, капитан. Трудно. Говори покороче. Командир батальона. Габла Линхаршвайн. Таких, как Линхард, перед войной появился вермахт много. Бискочка. Я его не есть любить. Мне приказали вынести его раненого с поля боя. Центнер вес. 2 метра рост. Кого посылал командир? Все лежали рядом с ним. Убитые, капитан, убитые. Все. А мне приказ. Холст похож на того, кто мог центнер вести под огнем. Нет, я оказал ему медицинскую помощь. И оставил его, оставил. Думал, умрет. Думал. Я так и думал, конечно. Потом брюх разболел, кишка втоптал, и он появился. И пожаловался, что хоть оставили его. Что оставаться делать? Бежать.
Дезертир такистай. Таки дезертир стай. چرا شما این کسب هنرمندی رو همچون کسب اساسی نکردید؟ شاید در یگان فیلم ها هم نقش می‌بازدید. تشکر زیاد. راستی بسیار بغیر از کسب هنرمندی اکتوری من چقدر خود شما با خبر من مخلصان عزیز با خبر هستن که من بسیار با دل دوست می‌دارم کسب سرآیندگی رو و عین حال انتخاب کردیم پیشه کردیم این راه رو همچنین راه پروفسیونالی و در آینده البته نیت ها هست نقش ها هست که وقتی افته حتما هم در تئاتر هم در کینو نقش بازی کنم. رستم جان حاضر که دلناز خان گفتن که در کینو در فیلم شما رو میدیم گفتن من یادم هست که فیلم 12 سال انتظاری بود و در اونجا هم شما رو دعوت کرده بودیم یک پارچه یک اپیزود بازی کرده بودیم. بله خیلی بود یعنی که این تجربه از تئاتر باز شما در فیلم هم دست زده. نه نولی حتی آغاز نبود یک چنگ بگفتی روسای پپیت که بود ولی در آینده البته نیت داریم با همون محیدی جان ما صحبت کردگی هستیم که نقشه که به من مطالبه میکند البته که در دعوت میکنم البته بازی خواهیم کرد. نصیب شما در همین انتخابی کاست هایی که داشتید کسب اکتوری رو هم میدونیم که شما مثال الکی در تجربه زندگی شما بود و غیر از اکتوری غیر از سرآیندگی شما باز یگان کوشش کرده بودید یگان دیگر کسب رو انتخاب کنید؟ البته در عموما تا امروز من طول 8 سال تونستم که از عهده ساختن عمارت‌های بلندآشانه از ساختن عمارت‌ها برایم همچون استاد باور کنید کمی نخوردید از اینجا در کجا بود؟ سال 2008 بعد از ختم کالج صنعت من با مرور زمان زندگی چنین کرد که من تقدیر که مرا به شهر مسکو و فدراسیون روسیه برد. من در اول سال راستی گپ زمین میکندم با بسیار کارهایی که اکنون کارهای سیاه میگن کار میکردم با من غرورم نمیگذاشت که من این کارو دوام دهم بسیار با من علم میکرد چرا من آمده در اینجا زمین میکنم چرا من در اینجا آمده کارهای سیاه میکنم باید که یگان هنر رو آموزم که تا که برای زندگی من در آینده نیز یک کمک کند. راستی نه آغاز بود که من از اینترنت استفاده بردن رو آغاز کردم و روزی نوشتم در همون گوگل که کاک построить дом باور کنید وقتی که نوشتم کاک построить дом چون که در دیگر دوستان رو میدیدم اون خشتبا رو میدیدم اون همدیاران رو میدیدم که بسیارش استاد بودن مهنت میکردن پولهای زیاد کار میکردن و من که چقدر میدونی وای میداد یک انرژی نو میداد که من باید که به مثل آنهاشم باید کار کنم. وقتی که من سال 2008 بود یک سال کاری همچون یاردمشی استادها کار کردم دیدم از دست استادها کار رو بعداً خود از اینترنت آموختم چطور باید ساخت عمارت رو. رستم جان سال 2009 آغاز کردم ساختن عمارت رو از همون درباره همین صحیفه زندگی شما مخلصان نمیدونند. شاید ندونند البته. بله و در آنجا از فکر شما چی میگذشت؟ چه آرزوها میکردید؟ من میدونم که زمین کندن یا که سنگ برداشتن چیزی آسان نیست. البته. و شما همچون یک پسر جوان شاید برای امیدهای بلندی خود یک زمینه کرده ایستاده بودید. البته. اپیز میدونید هر باری که من یا زمین میکندم یا خانه میساختم یا غش میبرداشتم اون من چیکاری که نمیکردم در تنهایی خود را اگر که وقت میشد و من در تنهایی میموندم باز سرآیندگی میکردم سرود میخوندم خود را حس میکردم که در یک صحنه کلان بزرگ سرآیندگی ایستادم مرا نوار گرفته ایستادم من کلیپ ترونه بعد صف کرده ایستادم آرزو میکردم همیشه هر روزی من هر شامی من با آرزوها میگذشت نیت ها میگذشت. البته خیلیش گفتید من برای زندگی خودم برای یک آستانه زندگی خود حرکت میکردم که بگذار از وزنی‌ها باشد از عذاب‌های زندگی باشد ولی امروز شکر از آن میکنم برای من این شرم نیست عیب نیست برای من فخر است که من این زینه‌های زندگی رو دیده گذشته هستم. اون همینجا مردم یعنی تماشاگران ما با خبر از هنری اکتوری شما هنری خانه سازی شما و حافظی شما البته ما با خبر هستم باید هر سه همنا یک جای میکنیم اگر که شما راضی باشید یک چیزی نشون میدید که شما در ساختمان هستید و آرزوی سرآیندگی شدن دارید و همچون رستم عظیمی هنرمندی خودمون همینجا اجرا کنید. واو همچون هنرمند یک به مثل ایتیود. بله. وای خدا
Надо думать. Тут, например, میدونم جای شیشته میسون در دست چیزی هست یکی از لحظه‌ای که در حقیقت همیشه در خاطر من شاید حاضر خنده‌آور باشد برای کسی، شاید دردآور باشد، ولی برای من در زندگی من یک درسی بزرگی بود که به خدا باور کردن، تکیه کردن در حقیقت به انسان کمک می‌دهد و البته که خداوند هر یک زوره و ناله و دعای بنده خود را میشنود. حالت چنین بود که 20 متر زمین رو کندگی بودم. وقت از اونی که بارون سخت بارید، همون 20 متر زمینی که چقوریش به 1 متر و 20 سانتی متر بود از نو روی پیش گشت. این همون روز مهنتی که از ساعت 5 صبح من آغاز کرده، خیلی چاقان بودم، جوان بودم. بعد از اون به سرپناهی رفتم بالای یک سنگ نشسته از خداوند زاری کردم که من میدونم جوان هستم، من باید راههای وزنی حیات رو گذارم. من تا سن 18 سالگی اینقدر میدونید لحظه های خوبی زندگی رو حتی ندیده بودم. زندگی چه خیلی است، چه خیلی مزه شکلات چطور است، مزه ماندارین چطور است، چیزایی که در حقیقت بودن آن همسایه هایی که صاحب مال ملک بودن، میخوردن، میدیدن. من نمیدونستم این چیزا رو. و از آنی که من آغاز کردم یک خود از پدر و مادر جدا، از تمام یار و دوست جدا. البته که من به من علم نمیکرد که 20 متر زمینی که من کندم و روی پیش شد. به من علم میکردی چرا همچون جوان، همچون انسان، همچون اونی که در حقیقت بسیار می‌آموختم، بسیار درس ها رو خوب می‌آموختم و چون این حالت با من شده ایستاد است. و بالای سنگ نشستم و گریه داد زدم، بسیار بلند داد زدم که بغیر از درختانی که در آنجا بودن دیگر هیچ کس هیچ چیز مرا نمیشنوید. شاید باوری داشتم که تنها خداوند مرا میشنود. و من از دل ناله کردم که آخر تقدیر من خیلی نیست. من خود رو چنین در زندگی خود رو چنین نمیبینم. من باید که راه زندگی من دیگر باشد. و گریه میکردم. هر بار داد زدم گریه میکردم. به مثل کودکی که در یک بیابانی خشک، بی آب و بی نان و بی پدر و بی مادر مانده است. زار گریه میکردم. و این حالت ها هر باری که نزدیک به خاطر من میآید، مرا در زندگی، قلب مرا در زندگی، قدم های مرا در زندگی استوار میکند که چقدر سختی های زندگی رو از سر گذرانیدم. من برای یک جوانی که 18 سال دارد این وزین تر کرده گویم یک روز سیاهی هست که در تنهایی مونده است و راه خود را گم کرده است در زندگی. و برای من یک اکتیوی بزرگ بود. رستم جان، میدونید امروز در سیمای شما ما یک مرد جوانی که آرزوی بسیار هم کلان داشت و امروز از یک پسرک 18 ساله که در ساختمان ها کار میکرد امروز الکی شهرت یافته است و این همه نتیجه های مهنت های شما، نتیجه های آرزوهای شما. و من فکر میکنم که بسیار جوانان بسیار هستند آن نفرانی که در زندگی رو افتاده میشوند و شما امروز در سیمای شما آنها میتونن ببینن یک موتیواسیون خیلی خوب است که وقتی آدم یک آرزوی بزرگی داشته باشد و البته به آرزویش میرسد، مهمش اون که این آرزو در دل باشد. البته. و شما همون وقتی رو افتاده میشدید، گریه میکردید، شاید همون وقت با یگان بسیار جوانان هستند که با یگان راهی بد میروند.
نه البته یگان بار حتی فکر نکردم که با یگان فکر شما رو فهمیدم. شاید به نوشیدن یگان چیز مشغول میشن، شاید به عموما من فکر شما رو فهمیدم. لیکن نه البته من همیشه میگفتم، من آرزو میکردم، من باوری داشتم که این روزایی که به سر من اومده است همش گذرنده است. من بسیار باوری کام داشتم. حتی در همون لحظه که من گریه میکردم، داد میزدم، باز میسراییدم، باز سرودخوانی میکردم که من باید که صحنه رو تصور کردم، میسراییدم که این زندگی من است. ولی میدونید یک چیز از همه اساس که مرا همون لحظه ها در زندگی نشکست. من دست نکشیدم از یگان چیز، از آرزو، از نیت کردن دست نکشیدم. تکیه کردم بر خداوند. هر بار که مادر زنگ میزد به مادر خنده کردم، میگفتم که همش خوب است، من امروز فلان سوم کار کردم، اینقدر کار کردم، خوب چند سوم فرستادم، پول لازم است شما گفته، بسیار خرسندی میکردم. مادر همیشه دعا میکرد. من با امروز یک چیز گفتم که میگویند که عموما در زندگی من توی 3 سال است که من با این صنعت سر کار دارم، قدم گذاشتم، میگویند که ستاره شده است یا دوستان یا چی شده است. من با باوری به تمام مردم، به تمام عموما مخلصان هموطنان گفتم میتوانم که من هیچگاه خیلی که یک نمون دوستان میگن که ستاره است، هیچگاه ستاره نمیشه. من دیدگی هستم زندگی را، پستیش را، و امروز شکرانه از اون میکنم که در بلندی نیستم، اما در زندگی آسوده آرام هستم که خود را مردم حرمت هم میکنند. چیزی که من دوست میدارم پیشه کردم، خداوند به آرزوام رسانیده ایستاده است. که البته شما یک شخصی خاکسار هستید، البته شما یک رای شما رو ما میدونیم اساسی صحبت، اساسی کاری که شما کردید این باوری است. باور کردید که موفق میشوید. البته ما هم باور میکنیم که شما هم آینده باز هم حافظی جهانی میشوید و برای مخلصان سلطان نو به نو پیشکش میکنید. رستم جان، شما رو خیلی خوب فهمیدیم و درد شما رو درک کردیم، چون هر یکی ما از این روزهای وزمین گذشته بودیم و نگفتن نمانیم که اون آدمی که عذاب کشیده است در زندگی اون موفق می شود. شما در این آغاز برنامه گفته بودید که از خردی ذوق داشتید. این ذوق سرایندگی رو در دل شما کی پیدا نمود، یا اینکه یگان علاوه سرایندگی رو کی درگیران در دل شما چطور پیدا شد؟ درسته. وقتی که خود رو میشناختم الکی، شاید 3 سالم، 4 سالم، 5 ساله بودم، قدر در یادم نیست. پدرم هرگاه با رباب سرود می‌سرایند، زمزمه می‌کردن و این صدای پدر عادت در گوش من یگان سراینده مثل پدری من سراینده نمی‌دونم. با فکری من بوده، چون صدای شیرین بود از کودکی. اولین صدایی که میشنید، چون که در اون وقتا اینقدر تلویزیون نبود، رادیو هم بسیار سرود گوش نمی‌کردیم. و من اولش میگم که مهر رو به قلب من خداوند داده است، چون که تنها پدرم می‌سرایند. دیگر در اولادی من در اجداد من هیچ کس ترانه‌سرا نیست، هیچ کس سراینده نیست، هیچ کس هنرمند نبود. پدرم همچون آموزگار بودن، لیکن دوست می‌داشتن که با رباب سرودخوانی کنن. من باوری دارم که بعد از خداوند همون تارهای رباب پدر قلب من رو با سند پر کرده است. اما الان گفتگی شما رو در قلب من همون رباب‌های تار پدر. بسیار خوب. شاید چنین باشه. بهترین خیلی که میگم در دخترها هم خیلی هست که پدر این اولین محبتی دختر است، یعنی قهرمان و محبتی دختر این پدرش است و برای شما هم اولین استاد این پدر شما با ربابی خودشون بودن. خب رستم جان میگفتید که محبت از نگاه شما چگونه است؟ محبت به دوست داشته؟ عموما محبت گفته چی رو میفهمید؟ محبت رو من همچون یک مهربانی انسان نسبت انسان، دوستداری که از قلب باشد، پاک باشد، اینو محبت می‌سازد. عاشق هستید؟ عاشق کسب خود، عاشق روی انتخاب کرده خود، عاشق اونی هستم که هر روز یک چیزی نو کنم، یک چیزی خوب کنم، سخت عاشق‌تر میشم باز. عاشق اویله؟ البته. میخواستم درباره اویلتون بفهمم که شما عاشق شده اویله دار شدید و صاحب چند فرزند هستید. درباره زندگی شخصی خود یک چیز میگم که من بسیار میخواستم که روی که من انتخاب کردم بسیار فقط به صنعت باشه. بسیار از زندگی باشه. بسیار البته اویله دار هستم، لیکن بتونم تعیین ایستاد. من یه جوک مخفی میدونید. اقلا 3 خصلت خوبی زن را میگفتید.
اولش مهربون باشد. دویمش زیبایی مهم نیست؟ به فکر من اونقدر. اگر زیبا باشد و خصلتی بد داشته باشد اون من در کار نیست چونی زیبایی من چون نیست میکنم. اولش مهربان باشد. من دوست دارم زندگی رو زندگی کردن رو. دویمش قدر کند زندگی رو یا شوهرش رو شد. سومینش با میلش زیبا باشد. میلش. وفادار چی؟ چون دوست دارد البته وفادارم. البته وفادار باشد. تشکر. رستم جان میگفتید که آیا شدن موردهایی که لحظه‌ای که میخواستید نگویید لیکن از مجبوری است یا چی است که ها میدید؟ من بسیار میشه در حقیقت که مثلا برای خفه نکردن برای خفه نکردن البته خدمت وظیفه ما همچون هنرمند گوید اگر وظیفه ما خدمت کردن است به مردم با من دوستانی که دعوت میکنن قدر میکنن به شما زنگ میزنن یا دعوت میکنن میشود همون لحظه‌ای که شب از ساعت 2 شب از راه دور مثلا از خوجند باشه که از عینی اومدی از دوشنبه اومدی راه اینقدر دور سفر کرده تو رو دعوت کردن ساعت 9 باید شما محفل بیایید. من راستی دروغ بسیار اولش عذر میپرسم دوستانی که اینجا رو میفهمن بسیار هر خیلی بهانه میکنم نمیتونم راست نمیتونم بگم که من خوب میرم اما اون داشتم خسته داشتم دیگه یگان روی خوبش روی افته از این خیلی حالت ها بیرون میشم ولی در بسیار مواردها حرکت میکنم که سخنی همون شخص به اون شخصیتی که سخن میکنه نشکنم و خدمتش رو کنم. پیش از آن که شما به سرایندگی اومدید به شو بیزنس واو چه تصور میکردید؟ عموما در ما شو بیزنس هست؟ به فکر شما؟ نیست. یکمش میگویم که میدونید شاید در دیگر دولت ها دیگر خیلی باشه من نمیدونم لیکن پیش از اونه که من میومدم برای من یک افسانه بود این دنیا یک افسانه بود یک آرزوها بود یک حالتایی بود که من با این سراینده هم صحبت میشم چه خیلی من اون رو میبینم وقت از اونه که من آغاز کردم عموما قدم نهادم به این راه دیدم مشقت این راه رو دیدم عذاب‌های رو شکست و ریخت‌های این راه رو دیدم و یک چیز رو میگم در بیرون از نقطه نظری شاید مردم باشد صنعتکارانی که امروز در شو بیزنس هستند غیبتی کس نشود بسیار اهل نیستیم بله بسیار اهل نیستیم که ما یک چیزی خوب سازیم نام تاجیکستان تاجیکستان کوچک خردک است ما باید جمع شده برادرانه یا خواهران دودرانه شده یک چیزی بزرگ کنیم که صنعت ما رو دیگران من میدونید بسیار فکر میکنم یک چیز رو که برای چی دیگران با زبان انگلیسی میسرایند و با زبان انگلیسی در دیگر دولت ها پهن میکنند و دیگران با زبان فارسی خوانده با نمیخوان که تاجیکستان بیاید یک غروری شاید پاتریوتی باشد بسیار وطن دوستی باشد از این میگویم که من شو بیزنسی که تصور میکردم میخواستم حالا هم میخوام حرکت کرده ایستادم که همین چیز رو شاید یک قطره 0.0 از 1% رو من تونم که یک شو بیزنس کنم تاجیکستان یک چیزی یک بزرگی خود رو با صنعتش نشون داد هستن صنعتکاران بزرگ هستن که در حقیقت میتونن لیکن از سرجم نبودن ما من همین شو بیزنسی حقیقی تاجیک رو نمیبینم рейтинги санъаткорои амрико аз фурӯши дискҳашон ё баланд ё паст аз ҳамон ҳисоб мекунад аз нигоҳи шумо ҳамин рейтинги санъаткорои тоҷикистон аз чӣ маълум мешавад аз клиптаронҳое ки дар ҳар куҷо шояд ба навор мегиранд ягон сурдҳои нав ягон чизи хубро месананд шояд аз ҳамин бошад мегуфтед ки аз кадом кори накардагаатон шумо афсӯс мехӯред حالا افسوس نمیخورم من حالا من جوان هستم حرکت کردم که نکرده کارم رو کرده حرکت میکنید که همه کارو با انجام رسوندید خداوند چند قدری که نصیب دونسته باشد البته حرکت میکنید маслиҳатгари аввалини шумо ки он шахсе ки аввалин маслиҳат шумо аз он мепурсед در زندگی умуман تو سالی که سرانده میشدم با تو سرانده شدم با مادرم بسیار سویدم اوچه جان این خیلی کم چه خیلی میشود این خیلی کم چه خیلی میشود وقت از اونه که امان حاضر نیست یکون ترانه نو میکنم اول با مادرم اوچه یک بار گوش کنید با شما معقول میشود بله من اکنون که аввалин шунаванда аввалин критик مادرم هستم аввалин маслиҳатгар ин аввал модар аст که
حقیقی توجیکی که در پسی پرده نشسته همچون شنونده همچون تماشاچی تماشا میکنند در عالم مادرم هستن بسیار سند رو دوست می‌دارن و تماشا میکنن این حافظ خیلی کردن این سرانی خیلی کردن این خیلی من بسیار نشون دادم این حافظ چیکار کرده است خودم رو نشون میدم من بسیار اولین البته بسیار بسیار مادری عزیز شما الهی 100 ساله شوند و همیشه دعاگو باشند سلامت و چی در چی کسب هست مادر شما خونشین و البته سردوی الله هم میخوندن در کودکی البته بسیار میخوندن لحظه فراموش نشونده حیاتتون یعنی میخواستید همین سحر از خواب خیزید و گوید که باز همون لحظه تکرار شود این کدام است؟ سال 2017 من با اهل گروه خود نیت کردیم که بیاید کنسرت میگذاریم شما میدونید ما رو هیچ کس نمیشناخت ما دو تا سه کلیپ ترانه داشتم خودم توقع بودم به یگان اهل گروه بودم بنوار گرفتیم و دوستان از دوشنبه دستگیری کردن اون یک کلیپ ترانه کردیم وقت از اونی که 2017 ما نقشه کردیم که کنسرت میگذاریم با خود باوری نداشتیم وقت از اونی که ما کنسرت رو در حقیقت آغاز کردیم و گذاشتیم و وقتی من با صحنه برآمدم که پیش از 2 روز پیش از کنسرت من فهمیدم که سیانسی من یک سیانس بود در کاخیرود کشور خوجان 2 سیانس شده است این علاقه یک لحظه ای که در حقیقت برای من یک عجیبی است روزی که من با صحنه برآمدم 2 سیانس پی هم در همون کنسرت جای ما مردم خرسندی میکردن همراه ما میسرایدن خرسندی میکردن این برای من یک دنیایی بود که چطور از کجا مرا شناختن چطور آمدن این یک در حقیقت به فکر من دیگر اون خیلی لحظه شاید اگر استادیون های کلان رو پر کرده شاید چنین لحظه شد البته آرزو میکنیم یاد رستم جان شما سرودخوانی رو بسیارتر در کوه و دشت و بیابان ها کلیپ به نوار میگیرید بگید که این انتخاب خود شما است یا اینکه رژیسوران کلیپ میگیرن چون همین سال درک کردم که در حقیقت قریب که 80% کلیپ ترانه‌های من در کوه در دشت سنگ‌های اومده که زیباست طبیعت هیچگاه از دل نمیزند سویدها رنگ و برنگ از دل نیست طبیعت از دل نمیزند ولی اکنون این سال نیست که به ازبکستان سفر کردیم اون رژیسور نیز انتخاب کردن که باز کوه شود و باز صحرا ترانه‌های من راست می‌آمد است بچنین نه البته شوخی است این تا امروز شاید یک تصادف افتاده باشد که ترانه‌های من چنین در کوه در دشت‌ها به نمار گرفته میشد لیکن در آینده‌ها نقشه داریم که باز دیگر کارهای زیبا و جدید رو پیشکش کردیم تشکر سلامت باشید در زندگیتون حالتی شده است که به نظر شما همون لحظه اون حالت بد بود اما در گذشته وقت معلوم می شود که این برعکس کار است یعنی کار بد نبود و خوب هیچ به یادم نمیاد چنین لحظه ها لیکن گفته میتونم که بود چنین حالت ها البته میدونی چه خیلی من این ترانه رو بذار از سند گویم باز تماما به من پسند نیست همین ترانه به من پسند نیست یکی از ترانه هایی که در حقیقت امروز معرفگری کمی هم باشد نامی رستم عظیمی شده است بسیار تو همون لحظه که در کنسرت استویدم که قریب 1 سال من فکر میکردم که چرا این ترانه رو ثبت کردم چرا کلیپ ترانه کردم این بود شاید این باشد اون سوال شما که این فکری من خطا بوده است در حقیقت ترانه به قلب مردم جای گرفته است یکی از ترانه‌هایی که مگر دنیای من دنیای و از برای اختراع نوسازی یک تا سوال از مخلصتان با نام میجگانه خان میگوید که شما در زندگی قصدگیر هستید و یگان بار قصد گرفته اید نه البته من به دل نمیگیرم یگان چیز رو شاید که 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت یک علم قدر زیادش 1 روز باشد لیکن دیگر به دل نمیگیرم بسیار میخوام که چیزی که شود به گذشته رفتن گیرد تشکر باز یک مخلص شما میپرسد که برای چی سراینده های ما کلیپ خود را در دولت همسایه میکنند از جمله خود شما مگر در ما نیستند آن متخصصانی که کلیپ خوبی را به نوار گیرند هستند متخصص هستند متخصصان زیاد هستند بسیار رژیسوران عموما کارگردان های بزرگ داریم که در حقیقت از این کار میکنند ولی تکنولوژی که به ما لازم است در ما دریافت کرده نمیشود از این لحاظ ما با دیگر دولت ها حرکت میکنیم عموما مقصد امسال رفتن من در اون بود که شاید یک ایده نو بیارم به تاجیکستان رستم امروزه
خب ба Рустами 18 сола чӣ мегӯяд? سلامت باشی رحمت. البته رحمت. раҳмат барои که орзуҳои باور кардагиаш. کرد رحمت به اون لحظه‌ای که بعد تمام پس‌های بلندی رو نگاه نکرده باور کرد و امروز شکرگزار هستم. البته تشکر میگویمش. رستم جان дар касби худ худатонро муваффақ меҳисобед? حالا نه. اون نقشایی که در قلب من است، در دل من است، البته شکر میکنم به این روزی که خداوند رسونید، لیکن حالا نقشای زیاد در پیش است، آرزوهای زیاد در پیش است، موفق شدن حالا در پیش است. البته саломат бошед. мо ҳам Саломат бошед. орзу мекунем ки ва бовар дорем ки шумо ба орзуҳои худ мерасиду боз ҳам муваффақтар мешавед. мехостем барои мухлисонатон, барои он тамошобиноне ки моро дар ютуб канали Дилноза Карима тамошо мекунад, як сухане гуфта бошед. تشکر زیاد سرور به شما پای عزیز، به شما تیمور جان که دعوت کردید. خیلی یک خیلی خولی شدم گویده غباری دل برای бисёр як суҳбати самимӣ буд имрӯз. البته. мо шуморо аз дигар тараф ҳам шинохтем Рустам ҷон. سلامت باشید. این یک گفتم که یک غباری دل برآمد امروز. من تمنیات میکنم به تمام تماشابینان، به تمام هموطنان عزیز، آنانی که ما را تماشا میکنن، همیشه صحت باشن، سلامت باشن، خانه آباد باشن، سربلند باشن، هیچگاه غم نخورن که دنیا کروی غم خوردن نیست. فقط خوشبختی کنند، خوشبختی اویله را سازند، اویله های سالم بنیاد کنند. و یگانه خواهش من همیشه از تمام مخلصان، از تمام هموطنان عزیز میکنم که فقط دعا کنند در حق یکدیگر که تاجیکستان ما آباد باشد، گوگون شکوفد و ما یکی از پیشرفته ترین دولت دنیا گردیم و نام زرین تاجیک را به دنیا پهن گردانیم. سلامت تشکر باشید. زیاد Рустам ҷон. سلامت باشید. ташаккури зиёд Рустам ҷон барои ташрифатон ва ба шумо дар ҷодаи санъат қуллаҳои баландро орзу мекунем. инак дӯстони азиз, боз як барномаи гуфтугу баҳри шумоён пешкаш гардид. интизор шавед, боз ҳам меҳмонҳои нав ба нав ва ҷолиб баҳри шумоён пешкаш мегардад. обод бошед.